السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمارے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے. یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے. کبھی یہ سٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے تھے. بہت بڑا سٹیج ہے یہ. ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے. ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا. باول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، اور شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے. بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے. بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے. ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے. مانے نہ مانے، ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری. اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی. ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا. خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی. جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا. 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی. ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں. ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا. مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے. مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں. ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی. ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں. اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں. ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے، اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پاڑ. کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے. اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا. ایسا حال ہے بس. اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا. تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں. اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی. کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد. اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو. پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے. حاصل پور میں آیا اور تقریر کی. کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا. میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا. تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے.
ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے. اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے، صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے. اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے. اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوئے گی نا؟ کیوں جی ہوگے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ٹہلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی. ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی. کون سمجھائے ان کو؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں. بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا. اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے. ایک نہیں سنتے. 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے. یہ نہ باز آئے. اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا. بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا. اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا. تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ. وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے. انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے. اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی. اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام. وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد. اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی. مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے. جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے. اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لائے. اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے. اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے. جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا. جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا. اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل. اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 23 سال میں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینے پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں. کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو. عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو، اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی. اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا. اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی. قدرت کی تقسیم تو دیکھو. فرعون کے پاس دولت ہے، قارون کے پاس دولت ہے، حامان کے پاس دولت ہے، شداد کے پاس دولت ہے، اور نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. ویسے کہتا اللہ پاک میرا محبوب ہے، سارے جہان کا سردار ہے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اگر اللہ کو دولت سے پیار ہوتا تو نبی کا گھر سونے سے بھرتا. پتا چلا کہ اللہ کو دولت سے پیار نہیں بلکہ فاقے سے پیار ہے، اور ہم اس میں راضی نہیں. اگر ہم راضی ہو جائیں تو ایک دن میں بات بدل سکتی ہے، ایک دن میں. مگر ہمارے یہاں تو بات چیت کا نظام بھی ایسا ہے. وہ ایک چوڑیاں بیچنے والا اپنی چھبڑی میں چوڑیاں لے کے بازار میں آ گیا.
आगे मिल गया मेरी बरादरी का राजपूत, यूं लाठी मार के कहने लगा क्या है वे? कहने लगा एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। इसी तरह एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। क्या हाल है, किस तरह काम बने। बस लोगों को आदत पड़ गई है, कभी उस मौलवी के पास आ गए, कभी उस पीर फकीर के, दुआ कर देना, दुआ कर देना। अरे दौलत के लिए तो रात दिन तुम मारे मारे फिरते हो, और सारे कामों के लिए कहते हो दुआ कर देना। यहां लक्कड़ मंडी मोड़ पे बहुत दिनों की बात है, डॉक्टर सईद साहब बैठे हैं, अच्छा आदमी, अल्लाह सलामत रखे। जब शुरू में दुकान खोली तो हम दोस्तों को बुलाया, बोतल पिलाई, मटर खिलाए, बूंदियां खिलाई। शेख सत्तार कहने लगा कि दुआ करो डॉक्टर साहब की दुकान खूब चले। मैंने कभी बोतल के पैसे ले ले, बूंदी के पैसे ले ले, मैं तो दुआ नहीं करता। लोग बीमार हो, बेड़ा गर्क हो, तो इसकी दुकान चले, मैं दुआ क्यों करूं? बोतल पिलाई है, पैसे ले लो, क्या बात है तुम्हें? दुआ का तमाशा बन गया। वहां मस्जिद में आ जाते हैं जुमे वाले दिन अक्सर। एक दिन एक नौजवान आया कि जी दुआ कर देना, मेरी दादी फौत हो गई। अब आदत है हर आदमी पूछ ले, तो मैंने कहा यार बीमार थी? कि नहीं जी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि जी वीसीआर देख रही थी, देखती देखती लेट गई और मर गई। मैंने कहा जल्दी जा दादी की कब्र पे लिख के हजरत वीसीआर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और दादी का उर्स भरना। इतनी नेक दादी जो वीसीआर के सामने मर गई। एक बात और भी तो सोचो, जिस खानदान की दादी ऐसी हो उसकी पोती कैसी होगी। यह हमारा माशरा है, और ये दुआएं हो रही हैं। कभी कोई आएगा जी अब्बा जान नश्तर में है, दुआ कर देना, खुदा की कसम मर गया हूं, लुट गया हूं, कर्जदार हो गया हूं, डॉक्टरों ने मेरे चमड़ा पाड़ लिया, बेकाये की दुआ करूं? बस जी यही दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। असल प्रोग्राम उधर का ही है। और इस औलाद को कोठियां बना के दो, बंगले बना के दो, और इनको तरह तरह की सहूलतें दो। तू बीमार पड़ गया तो तेरे मरने की दुआएं मांगते फिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा घर था कि खड़े होकर यूं खजूर की छत को हाथ लगा लेते, अच्छी तरह का झोपड़ा भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा खातूनी जन्नत के मकान पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंक दी, तशरीफ ले आए। बेटी आज क्या बात थी, कैसी आवाज लगाई, चादर पहले क्यों तलब की? रोती हुई अर्ज करने लगी अब्बा इतनी गुर्बत है, इतनी तंगी है, इतनी नादारी है, इतना कपड़ा नहीं जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में खड़ी होकर नियत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नियत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नियत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछ लिया बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा आज तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आ गया, दुआ फरमा दी। यूं फरमाया बेटी जरा मुसल्ला तो उठा के देखो। ऐसे ही घबरा गई खामखा। मुसल्ला उठा के देखा, मुसल्ले के नीचे की सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। और यूं फरमाया जितना चाहो उठा लो, लेकिन कयामत में हिसाब देना पड़ेगा। तुम होते या मैं ही होता इतनी बड़ी गठड़ी बांधते कयामत तक खत्म ना हो। हाँ लेकिन जब अब्बा की जुबान से ये लफ्ज क़यामत सुना और हिसाब की बात सुनी, मैं तुम्हें कसम उठा के कहता हूं फातिमा ज़हरा ने 4 दिन के फाके वाली ने थूक दिया सोने पे और मुसल्ला डाल दिया। अब्बा फाके मंजूर है, क़यामत का हिसाब मंजूर नहीं। क्या अंदाजा लगा सकते हैं हम उन लोगों की जिंदगी का? कैसे मालूम हो कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इतना सब्र, इतना ज़बत। आखिरी वक्त है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हजरत अली को बुलाया और बुला के फरमाया मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए जनाजा फिर भी रात को उठाना।
کیوں کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت، اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے، کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی، ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے۔ اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے۔ میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں۔ میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا۔ جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پرے جا۔ یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا۔ یوں کہ ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے بساخی بتاؤ ہوتا ہے۔ کہنے لگی مجھے شرارت سوجی۔ میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے۔ کہنے لگی داڑھی رکھ لی۔ یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے۔ ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا، صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے۔ اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی۔ اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سیدہ ام حبیبہ سب قید و زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں، اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر، عورت کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے سے دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا بھیڑوں کا کام کرتا چلاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟
कहने लगा मेरी बकरी भेड़िया ले गया। मैंने कहा फिर यार रोने की क्या बात है, लाखों बकरियां तेरे पास, एक भेड़िया भी ले गया तो क्या हुआ, कौन सी कमी आ गई? तो उसने रोते रोते कहा कि बकरी को नहीं रोता कि और असल में रोना इस बात का है मेरे वालिद की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भेड़िया बकरी कभी नहीं ले गया, आज लेके गया। मालूम होता है कि फारूक आजम का जनाजा उठ गया। टेलीफोन नहीं, वायरलेस नहीं, इससे अंदाजा लगा लिया कि भेड़िया बकरी क्यों ले गया, कि मालूम होता है फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा उठ गया है, जब तो भेड़िया बकरी को ले गया। आज हमें कैसा मालूम हो। और एक एक सहाबी सैयदना खालिद बिन वलीद सारे कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हु। कसम परवरदिगार की जब ये किस्सा वाकया मेरे जहन में आता है मेरे दिल में टीस लगती है और बड़ी देर तक रहती है। 125 जंग लड़े हजरत खालिद बिन वलीद ने। कितने? 125। और एक में भी शिकस्त नहीं हुई, एक में भी। हमारे सामने तो अगर एक जिहाद का ऐलान हो जाएगा ना, कोई पेशाब की कोई लैट्रिन में घुस जाएगा, कोई गुस्लखाने में घुस जाएगा। 125 जंग लड़ने वाला फातेह जरनैल सैफुल्लाह, किसी मजलिस में किसी शायर ने शेर पढ़े, उसको दो चार आने को थोड़े से पैसे इनाम में दे दिए। भला ये क्या कोई कुफर तो नहीं कर दिया? किसी ने सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज कर दिया कि खालिद बिन वलीद ने शायर को पैसे दिए, तो बुलाया है, सैकड़ों जर्नैल हैं, गोल दायरा बनाया सब जर्नैलों की मौजूदगी में कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर, और ये कोई सरकारी जरूरत थोड़ी थी, क्यों पैसे दिए? खुदा की कसम, अल फारूक में शिबली नोमानी लिखते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद की वर्दी उतार ली, हथियार उतार लिए, और दोनों हाथ यूं पीछे बांधकर खालिद बिन वलीद के सारे जर्नैलों के दरबार के चारों तरफ 7 चक्कर कटवाए गए। अरे नमाज पढ़ना और है, सजदे करना और है, कुर्बानी करना और है, खिदमत करना और है, यह नेकी निगाह नबूवत के सिवा और किसी की निगाह नहीं दे सकती। इतना बड़ा फातेह जर्नैल, सैकड़ों जर्नैलों की मौजूदगी में हथियार उतरे, पगड़ी उतरी और पीछे हाथ बांधकर 7 चक्कर लगाए गए। अबू हुरैरा कहते हैं कोई तो खालिद बिन वलीद का कपड़ा देख रहे थे और मैं खालिद बिन वलीद का चेहरा पढ़ रहा था। 7 चक्कर पूरे लग चुके थे, खालिद बिन वलीद के चेहरे पे इतना भी फर्क नहीं आया जैसे उड़द की ऊपर सफेदी होती है। जरा बराबर एहसास ना हुआ कि मैं इतना फातेह जर्नैल अगर 4 आने किसी को दे दिए, इतनी बड़ी बेइज्जती। निगाह नबूवत ने इन हजरात को ऐसा बना दिया था कि तमाम दिल के अंदर से इस किस्म के ख्यालात सारे ही निकल गए थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि तुमने बहुत दिन हो गए अपना कोई हाल नहीं लिखा। तो मौलाना गंगोई ने जवाब दिया कि जी अब तो ये हाल है, मेरे मुंह पे खड़ा होकर कोई गालियां दे तो रंज नहीं होता, मेरे मुंह पे खड़ा होकर कोई तारीफ करे तो खुशी नहीं होती। तो हाजी साहब ने लिखा बस मैं यही तो चाहता था, अब तो काम बन गया, काम बन गया। फिर तो गालियों पर रंज नहीं, तारीफ पे खुशी नहीं, यही मैं चाहता था। अल्लाह वाले भी यूं ही इस्लाह करते हैं तमाम मामलात में। इन बुजुर्गाने दीन ने कोई थोड़ी मेहनत नहीं की। आज तो इश्तिहार है, अखबार है, मदारिस हैं, खुदा की कसम वो भी तो कोई वक्त होगा जब अल्लाह वाले को कोई गली से नहीं गुजरने देता था। और अंग्रेज की बदमाशी उनके साथ थी। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं दिल्ली के चारों तरफ अरबी के 4000 मदरसे थे, 4000 अरबी के मदरसे थे। सन 57 की जंग आजादी में अंग्रेज से जो टकराए, एक तालिब इल्म न बचा, एक उस्ताद न बचा, अजान देने वाला न बचा, नमाज पढ़ाने वाला न बचा, लांगरी न बचा, तमाम के तमाम। और दिल्ली से लेकर पानीपत तक, और दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, और दिल्ली से लेकर रोहतक तक, चारों तरफ 50-80 मील के एरिए में कोई दरख्त ऐसा न था, कोई शाख ऐसी न थी जिसमें किसी आलिम दीन की लाश न लटकी हो। तुम हमें देखकर बातें करते हो कि जी मौलवी का कोई इतबार नहीं। ठीक है, हमारा इतबार नहीं, लेकिन हमारे बड़े बहुत कुछ थे, कुर्बानियां दी हैं। आज नवाज शरीफ की वजारत
सदर इसहाक की सदारत और ये डीसी की डीसी पड़ा और ये गवर्नरों की गवर्नरियां उलमाए देवबंद की कुर्बानियों के सदक़े में है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टे की जेल में भेजे गए जजीरा अंडमान में, तो समुद्री जहाज से उतरे और एक अंग्रेज आगे आगे चला कि आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया इस बदबख्त को बुलाओ, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अंग्रेज के पीछे चले। जब उन्होंने पूछा कि आप चलते क्यों नहीं, तो फरमाया कि हमें पीछे होकर यूं बताते रहो कि दाएं चलो बाएं चलो, अंग्रेज आगे चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। और आज हम जितने भी मर्द औरत है रात को दुआ मांग के सोवे, या अल्लाह सुबह को अंग्रेज नहीं बना दे हमें। छोटा बच्चा होता ना 2-2.5 साल का, माँ कोशिश करती है नुआ धुआ के सुरमा स्याही करके और अंग्रेजी नुमा कपड़े पहना के, वो एक यहाँ को भी पहनाती है जैसे घोड़े का साज होता है, फिर उंगली पकड़ के सास के पास लाती है। खाला देखो खुदाई कसम ऐसा मालूम होता है जैसे किसी साहब का बच्चा हो। आगे से खुश होके दादी भी कहती है खुदा की कसम ये हमारा है ही नहीं। तस्दीक कर दी मां ने भी, दादी ने भी मड्डी पराई है। हर आदमी की तमन्ना ये है अंग्रेज बन जाऊं, अंग्रेज बन के मरूं, अंग्रेजी कपड़े पहनूं, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खाऊं। एक दिन लाहौर में पता नहीं बसों की हड़ताल थी, बड़ा रश स्टेशन पे, तो मेरा साथी थोड़ी देर में फिर फरा के आगे कहने लगे जी आज टिकट नहीं मिलता। मैंने क्यों? वो लंबी लाइन लगी हुई है। चल बा, मैंने कहा मुझे पैसे दे मैं लूंगा। वो मैं लाइन में लग गया। चलते 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 जब मैं खिड़की के करीब गया ना, तो एक मेरे से आगे खड़ा था बाबू, उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे यहां से निकालने थे, मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू कोड्डा हुआ और पीछे से पैसे निकाल। मैंने कहा यार यहां किस्से लगते देखे, यहां लगते देखे, ये सोशलिज्म के दफ्तर में कहा जाके किस्सा लगाया। ये अंग्रेजी खान लड़के होते हैं ना। अब सर्दी के मौसम में देखना, असर के बाद पार्कों में ग्राउंडों में यहां डाल लेंगे पीछे चलगोजे या छोले, यूं निकाल। देखने वाले को फिक्रात आती है भैया बदबख्त कहां से निकाल। कोशिश है हर आदमी की अंग्रेज बन जाए। इस साल से पिछले साल में लंदन में था, वहां अडमरा यूनिवर्सिटी है, मुझे भी वहां बयान के लिए ले गए। एक प्रोफेसर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए। मैंने कहा, उन्होंने कहा मौलाना अहमद अली, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती महमूद, इनको जानते? मैंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। कसम खुदा की वो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब से कहने लगा कि ये बताओ ये वाकई आदमी थे, ये इंसान थे ये? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा मैंने लंदन एकेडमी से इनकी फाइल लेके पढ़ी है, मलका विक्टोरिया की लिखी हुई और लॉर्ड माउंटबेटन की लिखी हुई। मेरा यह ख्याल है कि ये आदमी नहीं थे, ये वो पहाड़ थे जिनकी चोटी को सर नहीं कर सका। तुम्हें क्या मालूम कि इन हजरात ने कितनी कुर्बानी दी और बगैर किसी इनाम के, बगैर किसी सिले के अल्लाह के नाम पर एक नहीं लाखों ने सर कटा दिए। सर पर कब सर बुलंद, सर पर कब सर बुलंद। मौलाना आजाद मरहूम, अबुल कलाम आजाद मरहूम को टेलीग्राम मिला कलकत्ते से। घरवाली ने टेलीग्राम दिया, मैं बीमार हूं, मेरा आखिरी वक्त है, मेरा मुंह देख जाओ, अपना मुंह दिखा जाओ, बड़ा इश्तियाक है, बड़ी तमन्ना है, आखिरी वक्त है, मिल जाओ। मौलाना ने जवाबी टेलीग्राम दे दिया,
اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے، اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو۔ مولانا نے جواب یہی دیا میری ماں کی اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے۔ میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد عرب میں، 70,000 خود لکھتے نقشے حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے۔ میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا، شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے، پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ فتویٰ دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بندہ مولوی کو نہ ہاں کہی نہ کہی، آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا انہوں نے۔ وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتویٰ دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے۔ انہوں نے کہا 100 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتویٰ دے قرآن میں سے۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا۔ اس نے 100 روپے لا کے دے دیے۔ اس نے فتویٰ دے دیا ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سارا مال ماں کا ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے۔ مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا۔ انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا۔ تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا۔ تم ہوتے یا میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں، اور جی تسی میرے فتوے دا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ 100 چکر کاٹ جاتا۔ یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے۔ حیات بسروری کہتا دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دین لائی دکھ او چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو قد پنجرے بال تے شیر ہوندے۔ کوئی مولوی کہتے نہیں اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑنا ہی پولیس، وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں۔ ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے، سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے، راف
مرزیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کتا دین لئی دکھو چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے. اللہ اللہ. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. واہ مدنی، قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کی جوتیوں میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو. دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے. تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھاتے تھے. وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ کہ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، سر پکڑ سر بلند. فرمایا میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں. اجی کفن تو یہاں بھی مل جاتا. ایسے موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. اب تو ماننا کرو گے کچھ باتیں. فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. نعرہ تکبیر، انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا. پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈن جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ مولوی جب سے اس کوٹڑی میں ہم اس کو لائے ہیں پھانسی والی میں، اس کا روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، اس کا حسن تو بالا ہو رہا ہے، اس کا
चाहता हूं, मैं नहीं समझ सका क्या वजह है। आखिरी अंग्रेज गवर्नमेंट की टीम आई और मौलाना को बाहर निकाला और निकाल के पूछा कि मौलाना हमारे डॉक्टर भी आजिज हैं, ये रोज एक शेर आपका वजन बढ़ जाता है। ये तो ऐसी जगह है जहां बड़ों बड़ों के वजन कम हो जाते हैं, कहीं तो पहले ही मर जाते हैं, यूं ही कानून लटकाने पड़ते हैं, पीला रंग हो जाता है। और आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ रही है, निखार आ रहा है, चेहरे पे रौनक दोबारा हो रही है, क्या वजह है? मौलाना ने फरमाया असल वजह बताऊं? कि हाँ बताओ। कि मैं जब से कुरान पढ़ने लगा हूं ना, और जब से ये ऐत पढ़ी है, मुझे शहादत का बड़ा शौक है। जब से तुम यहां फांसी कोठरी में लाए हो, मैं खुश हो रहा हूं। आज शहीद होऊंगा, आज अल्लाह की हुजूर में हाजिर होऊंगा, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, आज सहाबे किराम की मुलाकात करूंगा, तो मुझे तो खुशी हो रही है ऐसी जैसी शादी की खुशी होती है। और कहने लगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम पे मर मिटने वालों, मेरे नाम पे जान देने वालों, मेरे नाम पे सर कटाने वालों, मेरे नजदीक तुम इतने ऊंचे हैं, पूरी कायनात को मैं हुक्म देता हूं, तुम्हें इस मरने वाले को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मेरी राजपूत बिरादरी का जवान है, जिला करनाल तहसील थरेसर का जिम्मेदार है बड़ा। मौलाना महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ कर बैठा। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों को पता चल नहीं था। आजकल तो मुरीद इसलिए बनते हैं ना लोग कि हजरत से असल तो खिलाफत मारूंगा, असल तो हजरत से खिलाफत मारूंगा, वरना माल की आमद में तो हिस्सेदार बनूंगा ही। पहले जमाने में लोग बुजुर्गों की जियारत के लिए जाया करते थे, बड़ा बड़ा सफर करके मिलने के लिए जाते थे, मसाइल मालूम करने जाते थे। अब पीर साहब का खुद खत आता है कि मुझे दौरा उठा हुआ है, फला दिन फला तारीख में मैं तेरे दरवाजे पे हो रहा हूं, जूते तैयार रखना। खुद दौरा बनाते हैं, फलां दिन फलां जगह पहुंचेंगे, फलां दिन फलां जगह पहुंचेंगे, फलां दिन फलां मुरीद की ऐसी तैसी फेरेंगे। राजपूत बिरादरी का जवान, हमारी बिरादरी में या तो कोई इधर लगता नहीं, जो लगता है ना फिर लो लंगर होता है। हाँ, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले गया। मैंने उस जवान का नाम लिया है जो अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम का भी पीर था। मौलाना हबीबुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला, हजारों मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, सारों का पीर था मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा वली खुद लिखते हैं कि जब वहां ये जिला सरगोदे में ढूंढिया की जगह है, यहां के रहने वाले थे, तो अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहां पहुंचे। न वहां खाने का इंतजाम, न पकाने का इंतजाम। खुद लिखते हैं कि एक मुरीद मकई का आटा यूं ही तवे पे गरम सा करे और दे दे। एक दिन मैंने कहा दिया यार पका तो दिया कर। कहने लगा चल बैठ, तुझे किसी ने बुलाया? तेरा क्या ख्याल है ससुराल में आया हुआ है? फरमाते हैं मैं ना बोला, वो कच्चा आटा ही फांका, 7 बरस गुजर गए। कसम परवरदिगार की, हजरत रायपुरी फरमाते हैं पेट में कीड़े पैदा हो गए कच्चे आटे की वजह से, जो नींद नहीं आने देते थे। 7 बरस तक यूं ही कच्चा आटा फांका। वो कई मेरे पास आ जाते हैं, अब जी वो जरा कुछ आपसे फैज लेना चाहता हूं। एक दिन वो भी आया था तुम्हारा पीर सिपाही। अंदाजा लगाओ भला, जब ये सारे सिपाही जब पीर बन गए तो ये सारे जेब कुतरे अब दाल नहीं।
सिपाही, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मौलानाओं की औरतें गई दम कराने, देवबंदियों की या हदीसों की, और दूसरे तो थे ही मुश्तरका खाता। और वो ऐसा शैतान था, लाउड स्पीकर के सामने बिठा के लाखों को स्पीकर की तरफ मुंह करके कहता था अपनी अपनी खोल दो। जिसका कौम के पीर सिपाही बन जाए उस कौम का फिर यही हाल होना। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इतनी गुर्बत थी, बहुत पुराना कूड़ी पे फेंक दिया बाहर। मौलाना लिखते हैं, मेरी निगाह चढ़ गया, मैंने उसको उठा के नहर में धो लिया और सुई लेके मैंने उसको 3 दिन में गांठा, 3 दिन में गांठा, 14 साल उसी में गुजार दिए। अब दिल तो मेरा भी करता है वली बन जाऊं, तेरा भी करता है वली बन जाऊं, ये पर कच्चा अच्छा तेरा बाप फंकेगा। इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। कौन 14 बरस फटे हुए कंबल में गुजारेगा? कहां से वो वली बन सकते हैं? न इतनी मुशक्कत उठाए, न वो बात हम में आए। फिर पता कितना बड़ा वली बना। अरवाह सलासा में लिखा है कि एक सरकारी आदमी जो मुलाजिम था, उसके पास एक कत्ल की फाइल थी, पूरी फाइल केस की। साइकिल से बड़ी सवारी नहीं थी उस दौर में, वो पूरी फाइल गिर गई। अब यहां तक नौबत आ गई, या तो फाइल मिले वरना जिससे गुम हुई उसी को फांसी लगा दो। इतना परेशान जिसकी इंतहा हो गई। बड़े बड़े बुजुर्गों के यहां गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं, जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते, सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब माने रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे, भाई आज तो मिठाई देखो ना, कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं, भाई एक सरगोदे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहां बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो गुर हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामन करनी पड़े, दुर्वेश है, फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा भी तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है, सुना कि हाँ साहब अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी, ये कागज उसकी फाइल का था, ये कागज उसकी फाइल का था। वो कहने लगा इसके साथ का और कागज के साथ भी रद्दी की टोकरी में देख लो, हाथ हमारा सारी फाइल मिल गई। अब हम तो कोई दूसरे होते ना तो हम कह देते इल्म गैब था, हम तो नहीं कहते। एक दिन गाड़ी में एक पीर से मुरीद मिला, हाल पूछा। पीर मुरीद ने कहा जी मेरी भैंस मर गई। वो कहने लगा तुझे मेरा खत नहीं मिला? कि नहीं जी, कि मैंने पहले खत लिखा कि तेरी भैंस मरने वाली है। अच्छा, वो प्लेथन लगा रहा था। मैं मौलवी कैसे चुप रहूं? मैं अपनी सोटी लेके आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते उस मरीज के पास जा बैठा। मैंने कहा हजरत साहब से यूं पूछ लो, भैंस के मरने का ही पता है या अपना ही पता? आप तो बताओ किस दिन मरोगे? भैंस के मरने का पता चल गया और अपने मरना नहीं बताते। मौलाना थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थाने बौन में एक नजूमी पंडित आ गया। वो कहने लगा कल की बात बता दूं, कल की बात बता दूं। किसी ने आके हजरत से अर्ज कर दिया कि हजरत एक पंडित फिर रहा है जो कहता है मैं कल की बात बता दूं। पर मैं पकड़ कर यहां ले आओ, पकड़ कर ले आए। पूछा हजरत ने, पंडित जी क्या कहते हो? जी मेरे पास इल्म नजूम है, मैं कल की बात बता दूं। अब मौलाना के पास रखा हुआ था कि सोटा, यूं उठा लिया कि इसको देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कि कल तो दूर रहा, ये बताओ तुम्हारे सर में ये लगता है कि नहीं? अब उसने जाना जो ना करूंगा प्राण से मारेगा और ना करूंगा ये परे को रख देगा। इन्होंने कहा हजरत इसका तो पता नहीं चलता। फरमाया गधे, आंखों से देख रहा है इसका पता नहीं, कल का तुझे कैसे पता?
यूं ही लूटते रहते हैं, ईमान कमजोर है, लोग फांसी पर चढ़ते रहते हैं। जून का महीना था, कितने सालों की बात है। कारी न्याज साहब मेरे दोस्त हैं, हैंड बल्लों के इलाके में रहते हैं, अनारकली में असर के बाद हम चले गए। एक ने फुटपाथ पे बड़ा मेला मजमा लगाया हुआ, वो यूं हाथ देख के तकदीर बतावे लोगों की। और ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ना, कुरान पे यकीन नहीं करते, वो जो कुछ बकते हैं बड़े बड़े लिखे पड़े लोग थे। अब वो किसी को बता रहा था कि तेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी, वो बड़ा खुश होके जा रहा था, और किसी को वो कहता था तेरी फर्स्ट क्लास लेडी से शादी होगी, वो बाबू तो चौड़ा ही हो जाता था। मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं भी हाथ दिखाऊं, लगा नहीं फसाद हो जाएगा। मतलब क्यों फसाद होगा, ये सारी दुनिया दिखा रही है, मेरे हाथ दिखाने से फसाद होता है। 1 रुपया दे मुझे निकाल के, मैंने रुपया देना। मैंने जाके यूं बड़ा घुस के गया लोगों में से, मुश्किल से यूं नीचे गोडे रख के यूं गुडू बच्चों की तरह चल के गया मैं। और मैंने जाके मैंने कहा जी 100 रुपया, उसने ले लिया। फिर मैंने कहा मेरा हाथ देखो, मेरी शादी हो सकती है कि नहीं। उसने कहा यहां अच्छे भले नू लब दी। इसे कौन देगा, मेरा हाथ अच्छी तरह देखा भी नहीं, यूं झटक के कल होना है तेरी शादी नहीं होनी। मैंने कहा तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। उसका खेल ही खत्म हो गया, सारे पजामों वाले पड़गड़ पड़गड़ भागे। ये ज़हनियत है, ये इल्मियत है। अंदाजा लगाओ, कई चिड़िया पर्चे खींच रही है इंसान के मुकद्दर के। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अर्ज़ कर रहा था मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जायदाद सारी कुरक कर दी, नीलाम कर ली और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। कसम खुदा की, मौलाना की बीवी के सर के बाल पकड़कर घसीट के काफरों ने बाहर फेंका, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को धड़ाम धड़ाम से बाहर फेंका। मौलाना फरमाते हैं जब गिरफ्तार करके लेके चले तो एक फिक्र दिल में आया कि कैसे वक्त पास होगा, अकेला हूं। अगर अंबाले की जेल में जब मैं गया, आगे जाके क्या देखता हूं कि वही मौलाना याहिया पटना वाले और मौलाना हुमायदुल्लाह सूरत वाले 2 बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने तो सिजदा शुक्र अदा किया कि अब अच्छी कटेगी। 2 पहले बैठे हैं, एक मैं आ गया, अब हम 3 हो गए। तो अंग्रेजों ने हमारे पैरों में 10-10 शेर लोहे के कड़े बनाकर डाल दिए और लाहौर की तरफ चलाया। घोड़ों को मारने वाले चाबुक मार मार के चलाया, पैदल चलाया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब नमाज का वक्त आता हम आंखों में इशारे करके जमीन पे बैठ के तयम्मुम करते और हम तीनों नमाज पढ़ते। जब रुकू करते 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से कोड़े मारते, चाबुक मारते। जब सजदे में जाते 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे कोड़े मारते। और मौलाना लिखते हैं हम सजदे में इतना लंबा सजदा करते कि सुबहान रब्बियल आला 70 दफा कहते। रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम भी 70 दफा। और यूं फरमाते हैं जो उस सजदे में आया मजा आया था वो फिर सारी जिंदगी में नहीं आया, वो मजा फिर कभी आया ही नहीं। मौलाना अब्दुल गनी साहब सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह चंद महीने हुए रेमियार खान शहर का एक सादा सा मौलवी और कुरान का मुफस्सिर, मगरिब की जमात खुद कराई। 2 सुन्नतें पढ़ने लगे, पहली रकात के पहले सजदे में ही मौत आ गई वुजू के साथ सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए। और कई साल हो गए, यहां मुल्तान के अखबारों में आया था कि यहां एक बहुत बड़ा अफसर लड़की के साथ जिना करता करता उसके ऊपर ही मर गया। शराब पीते हुए लोग मर रहे हैं, हराम खाते हुए लोग मर रहे हैं, जिना करते हुए लोग मर रहे हैं। और दिल करता है कि सजदे में मौत आ जाए। और मस्जिद में तू आता नहीं है, सजदे में मौत कैसे आ जाएगी? दिल तो तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है कि सजदे में मौत आए, पर वो मौत वाला सजदा कौन करे? आदमी नमाजी नहीं मरता,
2 दिन पहले, 8 दिन पहले, महीना पहले बे नमाज हो जाता है, बे नमाज मर रहा है। फिर चलो मैंने माना तुम में बड़े बड़े हाजी बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, लेकिन हम हालत ये बनी हुई है, बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, बीवी की गोद में मौत आई वो बेनमाज, धी की झोली में मौत आई वो बेनमाज, बेटे के हाथ में मौत आई बेटा बेनमाज, दामाद के हाथ में मौत आई दामाद बेनमाज, डॉक्टर के हाथ में मौत आई डॉक्टर बेनमाज, नर्स के हाथ में मौत आई नर्स बेनमाज, अस्पताल में मौत आई मैयत को बाहर खींच कर लाने वाले बेनमाज, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर बेनमाज, फिर गाड़ी में से तेरी मैयत को घसीट कर घर में ले जाने वाले बेनमाज, तेरे कफन का इंतजाम करने वाले बेनमाज, तेरे गुस्ल का इंतजाम करने वाले बेनमाज, सबसे पहले घर से तेरे भांजे भतीजे बेटे जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब्र नमाज जनाजा में शामिल होने वाले अक्सर बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। ओ हाजी ओ नमाजी, मैं मानता हूं तू बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, पर मुझे इतना बता दे ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? नमाजियों के हाथ की तुम्हें रोटी नहीं मिलती। हमारे सामने मिसाल है, किबला मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तुम कहते होगे ओ जी इन्हां लोग के खलीफे होंगे, बड़े नमाजी होंगे, वो पका देंगे हो सब। नहीं, इम्तिहान भी हुआ। कराची से समुद्री जहाज स्टीमर जहाज में सवार हुए, हज के लिए जा रहे हैं, जहाज का रोटी पकाने वाला अमला बेनमाज है। 13 दिन में जहाज लगा जद्दा, नमाज तो उन्होंने न पढ़ी और 13 दिन लगातार फाका लाहौरी ने कर दिया, 13 दिन का फाका भुगता दिया। असल तो हमारे घरों का भी यही हाल है, घर वाले यही नमाज पढ़ती। और फिर एक और आदत पड़ी है, सुबह को चौखट के पास जाके जैसे नौकर नहीं करता, रोटी पकाने की तकलीफ ना करना, होटल से खा लूंगा। और ये होटलों पे जो छोकरे आटा गूंथते हैं ना, मलते हैं, पता है कभी यूं आगे से खुजाया, कभी यूं पीछे से खुजाया, नमक डालने की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसी सूरत में हम वली बन सकते हैं। खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं वली। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाहौर हमें ले आए और हमारे पास एक कागज परवाना लेकर चपड़ासी आया, जिसमें लिखा था मौलवियों फलां दिन तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। वो अभी वहीं खड़ा था, इन्होंने पढ़ लिया, तीनों मौलवी आपस मुबारक हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो पर्चा लाने वाला परेशान, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। तुम उछल रहे हो, तुमसे पढ़ना नहीं आया, शायद लाओ मैं पढ़ के सुना दूं। फरमाया हमने पढ़ लिया, इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। इंतजार है इस घड़ी के, कब वो घड़ी आए और कब अपने रब के हुजूर में जाए। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें नोकदार तार लगाए, ना मैं झुक सकता था, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था। मुझे यकीन हो गया कि मेरा आखिरी वक्त है। मैंने इरादा कर लिया, हर सांस में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा और नीयत ये थी मेरा दम निकलेगा तो मेरे जुबान पर दुरूद शरीफ होगा, इंशाअल्लाह मैं कामयाब होके जाऊंगा।